Good morning, everyone. My name is P. Lalita Kumari, lecturer in computer science. I am from Government Degree and PG College, Bhadrachalam. Today, our topic is the method overloading, method overriding, super and final keywords in Java. Okay, today's learning objectives are method overriding, example program on method overriding, super keyword, example program on super keyword, final with example programs. Okay, first concept as the method overriding. Okay, method overriding is the one of the part of the polymorphism. Okay, what is the polymorphism? Polymorphism is nothing but the more than one action can be performed. Poly means polymorphism is the Greek word. Poly means many, morphism means actions. Many actions can be performed. Polymorphism is divided into two types. One as the compile time polymorphism, another one as the runtime polymorphism. Compile time polymorphism, um, one example as the method overloading. Method name is same but different signatures, return type is different, is called the method overloading. Next to runtime polymorphism. Runtime polymorphism, example for the runtime polymorphism is overriding. Method name is same and signature is also same. Return type is also same. Must be a easy relationship in it is used in inheritances. Okay, polymorphism means more than one action can be performed. This polymorphism is divided into two types. One as the compile time polymorphism, another one as the runtime polymorphism. Compile time polymorphism, example for the compile time polymorphism is the overloading. In this overloading, method name is same, but the different signatures and return types are different. In the runtime polymorphism, example for the runtime polymorphism as the overriding. In this overriding, method name is same and signature name is also same, return type is also same. It must be followed the easy relationship. It is used in inheritance. It is used in inheritance. Okay, next, what is the difference between the overloading and overriding? In overloading, method name is same. In overriding, method name is same. In overloading, signature is different. In overriding, signature is different. Signature is same, not different. In overriding, signature is same. In overloading, different signature, different return type, but in the overriding, same return type. In overloading, method name is same, but different signatures and different return types. In overriding, method name is same, signature is same, return type is also same. Uh, it can apply instance method, static, main method, and constructors. మనం ఈ ఓవర్లోడింగ్ ని ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ లో, మెయిన్ మెథడ్ లో, కన్స్ట్రక్టర్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఓవర్ రైడింగ్ కెన్ అప్లై ఓన్లీ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్. ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాం, కానీ స్టాటిక్ లో కానీ, మెయిన్ మెథడ్ లో కానీ, కన్స్ట్రక్టర్స్ లో కానీ మనం వీటిని అప్లై చేయడానికి లేదు. It can be used in same class and its child class. Overloading can be used in same class and child class. In the overriding, it can be used in parent child class. Okay. In overloading, it is also known as the static binding or early binding. In overriding, it is also known as the dynamic binding or late binding. Okay. Once again, what is the difference between the overloading and overriding? In overloading, method name, signature name, method name is same, signature name and return type is different. But in the overriding, method name, signature and return type all are same. In overloading, overloading can be applied instance methods, static method, main method and constructors. In overriding, it can be applied only instance methods.
Okay, it can be in overloading, it can be used in same class and its child class. In overriding, it can be used in parent child class. Overloading is also known as the static binding or early binding. Overriding is also known as the dynamic binding or late binding. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి, కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి, వాటికి ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజంకి వచ్చేసి ఓవర్లోడింగ్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ అండ్ రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఓవర్ రైడింగ్ యాజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నాము, వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దేని గురించి నేర్చుకుందాం, మన టాపిక్ వచ్చేసి ఓవర్ రైడింగ్ కాబట్టి ఈ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం. Declare a method in subclass which is already present in parent class is known as the మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. మనం ఒక మెథడ్ ని సబ్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే ఆ మెథడ్ అనేది ఆల్రెడీ దేంట్లో ఉండాలి, పేరెంట్ క్లాస్ లో కూడా ఉండాలి. దాన్ని ఏమంటారంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మీన్స్ టు ఓవర్ రైడ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్. ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. It is an example for the runtime polymorphism. Static and final methods cannot be overridden. They are also local to the computer. మనకి ఫైనల్ కానీ స్టాటిక్ కానీ మెథడ్స్ ని మనం ఓవర్రైడ్ చేయలేము. ఓవర్రైడ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద డైనమిక్ బైండింగ్ ఆర్ లేట్ బైండింగ్. In runtime, JVM figures out the objective type. It would run the method that belongs to the particular object. మనకి రన్ టైమ్ లో మీరు ఏ క్లాస్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తారో ఆ క్లాస్ కరెస్పాండింగ్ మెథడ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, కానీ రిమైనింగ్ వర్క్ కాదు. ఓకే, దాన్ని ప్రోగ్రామ్ లో కూడా నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి. మనకి ఓవర్ రైడింగ్ అంటే టు డిక్లేర్ ఏ మెథడ్ ఇన్ ద సబ్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పేరెంట్ క్లాస్. Suppose we are declaring one method in subclass. That method already present in the parent class is nothing but the overriding. Overriding means, in simply, overriding means to override the functionality of the existing class. Existing class యొక్క functionality ని override చేయడాన్ని ఏమంటున్నారంటే overriding అంటున్నారు. It is an example of the runtime polymorphism. Static and final methods cannot be overridden as they are local to the class. మనకి క్లాస్ లో లోకల్ మెథడ్స్ అయినా స్టాటిక్ కానీ ఫైనల్ మెథడ్స్ కానీ మనం ఓవర్ రైడ్ చెయ్యలేము అంటున్నాడు. ఓవర్ రైడింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద డైనమిక్ బైండింగ్ ఆర్ లేట్ బైండింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యాజ్ ద in runtime, JVM figures out the object type. It would run the method that belongs to the particular object. మనం ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ వీఆర్ టేకింగ్, అంటే పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకున్నాం. నేను పేరెంట్ క్లాస్ కి గనక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే దాని కరెస్పాండింగ్ మెథడ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అదే నేను చైల్డ్ క్లాస్ గనక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే దాని కరెస్పాండింగ్ మెథడ్ మాత్రం వర్క్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. అంటే జేవిఎం రన్ టైమ్ లో డిసైడ్ చేసుకుంటుంది దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది, ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది అనేది రన్ టైమ్ లో డిసైడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఓవర్ రైడింగ్ కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకున్నామా. పేరెంట్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాం, దాంట్లో నేను రన్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నాను, నేను పేరెంట్ మెథడ్ అని చెప్పేసి అన్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ ఒకదాన్ని తీసుకున్నాను, అది పేరెంట్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేశాను, దీంట్లో చైల్డ్ మెథడ్ అని చెప్పేసి అన్నాను. ఓవర్ రైడ్ టెస్ట్ కి వచ్చేసి నేను ఇంకొక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఓవర్ రైడ్ టెస్ట్ లో నేను మనం ఏం చేసాము, చైల్డ్ క్లాస్ కి మాత్రమే నేను ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఓన్లీ చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అదే నేను పేరెంట్ క్లాస్ కి తీసుకుంటే కనుక పేరెంట్ క్లాస్ కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. సరే, దీన్ని ఒకసారి ఎలా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చేస్తాము అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. క్లాస్ పేరెంట్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నామా, పేరెంట్. దీంట్లో మనం ఏం తీసుకుంటున్నామా, రన్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నాను. వాయిడ్
రన్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నామా. దీనికి వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ అని ఇస్తున్నామా. పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడతో నేను క్లోజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ another class, that is the child class. This is extends from the parent class. Extends parent. In this parent also I am taking same function name, same return type and same signature. A system dot out dot println child class method. Child class method. Okay, here I am taking two classes, one as the parent class and another one as the child class. This child class is extends from the parent class. In this parent and child class I am taking one method, that is the void run. In child class also I am taking void run. మనకి ఓవర్ రైడింగ్ అంటేనే ఏంటి, పేరెంట్ క్లాస్ లోను చైల్డ్ క్లాస్ లోను రెండిట్లో కూడా మెథడ్ నేమ్ అనేది, దాని రిటర్న్ టైప్ అనేది, దాని సిగ్నేచర్ అనేది సేమ్ గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఓవర్ రైడ్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి క్లాస్ ఓవర్ రైడ్ అని నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నామా. ఈ క్లాస్ లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string args అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. Okay, every Java program starts from the main method. In this main method, why we are using this main method? Previously we are taking some classes. Our classes ki suppose we want to create the objects that can be performed in main method only. జనరల్ గా ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాము ఏంటి, బేస్ క్లాసు డిరైవ్డ్ క్లాసు ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ని ఓన్లీ డిరైవ్డ్ క్లాస్ గనక ఒక డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఫీల్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. సరే నేను ఇక్కడ దేనికి తీసుకుంటున్నా అంటే మెథడ్ దేనికి తీసుకుంటున్నా అంటే చైల్డ్ అనే చైల్డే కదమ్మా. చైల్డ్ అనేది నాది డిరైవ్డ్ క్లాస్. ఈ డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి సిహెచ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, చైల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ చైల్డ్ క్లాస్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి సిహెచ్ డాట్ రన్ అని చెప్పేసి అన్నాను. ఏది రన్ అవుతుందమ్మా, మనకి చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి, బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటే దాన్ని ఓవర్ రైడ్ అని అంటారు. మరి సేమ్ నేము, సేమ్ సిగ్నేచర్, సేమ్ రిటర్న్ టైప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ దేనికైతే క్రియేట్ చేసామో, ఏ క్లాస్ కి అయితే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో దాని కరస్పాండింగ్ మెథడ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పేస్తాను. మరి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది నేను మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తానమ్మా. ముందర ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కన్నా ముందర ఏం చేద్దాము, ఈ క్లాస్ ని నేను ఓవర్ రైడ్ అని చెప్పేసి అన్నానమ్మా. ఓవర్ రైడ్ అని చెప్పేసి క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నాను. దీన్ని సేవ్ చేద్దాం. సేవ్ ఆల్ ఫైల్స్ లో ఓవర్ రైడ్ డాట్ జావా అని చెప్పేసి అంటున్నాను. సేవ్ అన్న తర్వాత ఆల్ట్ ఆర్ అని చెప్పేసి అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఈ కోలన్ సిడి జావా ప్రోగ్రామ్స్. నా ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి జావా సి. మన ఫైల్ నేమ్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళి నేను కర్సర్తో పేస్ట్ చేస్తున్నాను, ఓవర్ రైడ్ డాట్ జావా అని చెప్పేసి అంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తాను. మిస్టేక్స్ ఏమీ లేవు కదా. ఓకే, ఏమని వచ్చింది, చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్ అని వచ్చింది. ఓకే, నేను ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి దేనికి పేరెంట్కి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నామ్మా. సపోజ్ నేను పేరెంట్కి తీసుకున్నాను అనుకోండి. పేరెంట్కి తీసుకుంటే ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూడండి. పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న రన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దీన్ని ఒకసారి సేవ్ చేసి
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, మళ్ళీ రన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఏమని వచ్చింది, పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ అన్న. మనం లాస్ట్ చెప్పుకున్న పాయింట్ అది ఏంటి, ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే దాని కరెస్పాండింగ్ మెథడ్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఏ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన మెథడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ కూడా తీసుకుంటున్నాను, చైల్డ్ CH1 అని తీసుకున్నాను, న్యూ చైల్డ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాను. ఓకే, ch1.run అని చెప్పేస్తాను. అగైన్ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. See this one. Okay, no mistakes in our program. Okay, first parent class execute అయింది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నేను ఏం రాశాను, రన్ మెథడ్ లో system.out.println లో మనం ఏది రాస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. నేను పేరెంట్ క్లాస్ కి వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను, చైల్డ్ క్లాస్ కి వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్ అన్నాను. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి సూపర్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా. ఈ సూపర్ కీవర్డ్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ లోకి వచ్చేసి బేస్ క్లాస్ అండ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఉంటే కనుక, డిరైవ్డ్ క్లాస్ కనుక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే మనకేమవుతుంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అనేవి యాక్సెస్ అయితేనే అట్ ద సేమ్ టైం మనం బేస్ క్లాస్ లో కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇన్ సమ్ సిట్యువేషన్స్ బేస్ క్లాస్ అండ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఆర్ మెథడ్ నేమ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్స్. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ సేమ్ ఉండదు. నాకు కన్స్ట్రక్టర్ లో కూడా నేను కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేసినప్పుడు డిరైవ్డ్ క్లాస్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అటువంటి సిట్యువేషన్స్ లో నేను సూపర్ అనే కీవర్డ్ కనుక యూజ్ చేస్తే, ఇప్పుడు వేరియబుల్ నేమ్స్ వచ్చేసి బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఉంది. నేనేం చేస్తున్నాను, యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే, డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఓన్లీ డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. నేను ఎప్పుడైతే ఆ బేస్ క్లాస్ ముందర నేను సూపర్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాను, అప్పుడు బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఒక్కొక్క అంటే దిస్ సూపర్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ సూపర్ విత్ వేరియబుల్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, మెథడ్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా నేను మీకు చూపిస్తానమ్మా. సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఏది వర్క్ అవుతుంది, సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయకపోతే ఏది వర్క్ అవుతుంది అనేది నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ రూపేణా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి దిస్ సూపర్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వేరియబుల్స్, మెథడ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, వేరియబుల్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, మెథడ్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. మనం ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఎలా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది నేను మీకు చూపిస్తానమ్మా. న్యూ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నా. ఈ న్యూలో ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం, క్లాస్. సూపర్ కీవర్డ్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం, వేరియబుల్ కి యూజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ కి యూజ్ చేద్దాం. నేను ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నామా, ఆ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి వెహికల్ అని తీసుకున్నాను. వెహికల్ అని చెప్పేసి తీసుకొని దీనికి ఇంట్ మ్యాక్స్ స్పీడ్ అని చెప్పేసి, మాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి నేను ఎంత తీసుకుంటున్నాను, 120 అని చెప్పేసి బేస్ క్లాస్లో తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ని క్లోజ్ చేశానమ్మా. నెక్స్ట్ క్లాస్, దీని నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసిన క్లాస్ ఏంటంటే కార్. మా వెహికల్లో వి అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి. కార్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ విచ్ క్లాస్, vehicle class. Okay, in this vehicle class also I am taking the same variable name, max speed. ఇక్కడ నేను ఎంత తీసుకుంటున్నాను, 180 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నామా, వాయిడ్ డిస్ప్లే అని ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ మెథడ్లో నేను దేన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, system.out.println మాక్సిమం స్పీడ్ ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. మాక్సిమం మొత్తం రైట్, మాక్సిమం స్పీడ్ అని నేను మాక్సిమం స్పీడ్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. మ్యాక్స్ స్పీడ్ అని అంటున్నాను, మ్యాక్స్ స్పీడ్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే చేశాను.
డిస్ప్లే చేసి దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నామా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 2 క్లాసెస్ ఓపెన్ చేశాను, 2 క్లాసెస్ని క్లోజ్ చేశాను. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద క్లాస్ సూపర్ కీవర్డ్ వేరబుల్ కదా, ఎస్ వేరబుల్, ఎస్ వేరబుల్ లేదా సూపర్ వేరబుల్ అని అందామా. సూపర్ వేరబుల్ అని చెప్పి సూపర్ వేర్ అనండి, మళ్ళీ మనకి గుర్తున్నా లేకపోయినా. ఓకే, నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ నేమ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ని దేనికి క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి నేను సి అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా. కార్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సి డాట్ డిస్ప్లే అని అంటున్నాను. మెథడ్ వచ్చేసి ఒకటే కదా ఉంది, సి డాట్ డిస్ప్లే అని అంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మెథడ్లో క్లాస్ బేస్ క్లాస్లో ఏమో మ్యాథ్స్ స్పీడ్ 120 అని తీసుకున్నాను, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో 180 అని తీసుకున్నాను. ఈ డిస్ప్లేలో మ్యాథ్స్ స్పీడ్ అని చెప్పేసి నేను డిస్ప్లే చేశాను. డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసిన దేనికి క్రియేట్ చేశాను, డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. ఈ డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. సి డాట్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి అన్నాము. సి డాట్ డిస్ప్లే అంటే మ్యాథ్స్ స్పీడ్ ఎంత డిస్ప్లే అవుతుందమ్మా, 180 అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎందుకని, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మ్యాథ్స్ స్పీడ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. నాకు అలా కాకుండా బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మ్యాథ్స్ స్పీడ్ రావాలి అంటే దీని ముందర ఏం కీవర్డ్ యూజ్ చేయమంటున్నాడు, సూపర్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయమంటున్నాడు. సూపర్ డాట్ మ్యాథ్స్ స్పీడ్ అంటే ఏమో బేస్ క్లాస్లోది వస్తుంది. సరే, ముందర ఇంతవరకు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తానమ్మా. సూపర్ వేర్ అనేది నా ప్రోగ్రామ్ నేము. చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ని సూపర్ వేర్తో సేవ్ చేస్తున్నాను. సూపర్ వేర్ డాట్ జావా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సిఎల్ఎస్ అన్నమ్మా. సిఎల్ఎస్ అన్న తర్వాత జావా సి సూపర్ వేర్ డాట్ 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 జావా. ఓకే, నో మిస్టేక్స్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్. సూపర్ వేర్, సూపర్ వేర్ అంటే ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమం స్పీడ్ 180 వచ్చింది. అది మ్యాక్సిమం స్పీడ్ 180 అనేది దేంట్లో ఉంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉంది. బట్ నాకేం కావాలి, సూపర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి నాకు బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం స్పీడ్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నామా. సేవ్ చేసి మళ్ళీ మీకు ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తాను. ఏమని వచ్చిందమ్మా, మ్యాక్స్ స్పీడ్ 180 అని వచ్చింది. అంటే ఈ సూపర్ కీవర్డ్ వేటిలో యూజ్ చేయొచ్చు, వేరబుల్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు, మెథడ్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్లో యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే నేను బేస్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా నాకు కావాలి అంటే కనుక మనం ఏం తీసుకోవాలి, సూపర్ కీవర్డ్ అనేది తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, సూపర్ కీవర్డ్ని వేరబుల్స్కి ఎలా అప్లై చేస్తాము. అయితే బేస్ క్లాస్లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్లోను సేమ్ వేరబుల్ నేమ్ ఉంటే కనుక అప్పుడు నేను డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తే నేను వేరబుల్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న వేరబుల్లో ఏ డేటా అయితే ఉందో దాన్ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నాకు బేస్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా కావాలి అనుకుంటాను అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ కెన్ స్పెసిఫై సూపర్ కీవర్డ్ బిఫోర్ ద వేరబుల్ నేమ్. వేరబుల్ నేమ్ ముందర నేను సూపర్ అనే కీవర్డ్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఏది డిస్ప్లే అవుతుంది, బేస్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ సూపర్ కీవర్డ్ విత్ మెథడ్స్. సూపర్ కీవర్డ్ని మెథడ్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నాకు బేస్ క్లాస్లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్లోను మెథడ్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉన్నది. నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నేను ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. అంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని సూపర్ క్లాస్ మీన్స్ బేస్ క్లాస్ది వర్క్ కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఆ బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ కూడా కావాలి అంటే మీరు ఆ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ అయినప్పటికీ కూడా మెథడ్ నేమ్ ముందర సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దీన్ని ఎలా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుంది చూడండి. ఫైల్ న్యూ అని చెప్పేసి అన్నా క్లాస్, దీనికి వచ్చేసి పర్సన్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నామా. ఈ క్లాస్లో
వాయిడ్ ఎంఎస్జి అని అంటున్నాం. ఒక మెసేజ్ని తీసుకుంటున్నామా, ఏంటి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println అని అంటున్నాను. దీంట్లో ఏమంటున్నాను, పర్సన్ క్లాస్ అని రాయండి, లేదా బేస్ క్లాస్ మెథడ్ అన్నాడు. బేస్ క్లాస్ మెథడ్, ఓకేనా. బేస్ క్లాస్ మెథడ్ అన్న తర్వాత నేను ఈ మెథడ్ని క్లోజ్ చేశాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్ని కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఫ్రమ్ బేస్ క్లాస్. స్టూడెంట్ క్లాస్ extends from person class. In this person class is also one method is there. That method name is same as that of the parent method name. దీంట్లో కూడా నేను system dot out dot println అంటున్నాను. println అంటున్నా. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను, derived class మెథడ్ అని అంటున్నాను. ఓకేనా, derived class మెథడ్ అని అంటున్నాను. ఇక్కడతో నేను ఈ క్లాస్ను కూడా ఇక్కడ వాయిడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి నేను ఒకటి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఇంకో మెథడ్ తీసుకున్నా. ఈ డిస్ప్లేలో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎంఎస్జి అని చెప్పేసి అని అంటున్నాను. ఎంఎస్జి అంటే రెండిట్లో కూడా ఎంఎస్జి ఉంది. ఏది వర్క్ అవుతుంది, నాకు డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న ఎంఎస్జి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒకసారి చూద్దామా. క్లాస్ దీనికి ఏం తీసుకున్నాము, సూపర్ మెథడ్ అన్నామా. సూపర్ మెథడ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్. ఇక్కడ దేనికి తీసుకుంటున్నానమ్మా, స్టూడెంట్ కదా నేను తీసుకుంది క్లాస్, స్టూడెంట్కి ఎస్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. న్యూ స్టూడెంట్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ని కూడా రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే అని అంటున్నాము. ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే అంటే నాకు ఏది ప్రింట్ అవుతుంది, ఓన్లీ బేస్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. మరి నాకు డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్నది కూడా, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది, బేస్ క్లాస్లోది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు బేస్ క్లాస్లోది కూడా కావాలి అంటే కనుక నేనేం చేయాలి, మస్ట్ అండ్ షుడ్ నేను మెథడ్ ముందర సూపర్ అనే కీవర్డ్ని కనుక పెడితే ప్రింట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, బేస్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు సూపర్ మెథడ్తో నేను సేవ్ చేశానమ్మా. ఇక్కడ మీకు రన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. జావా సి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా, డాట్ జావా. ఓకే, జావా సూపర్ మెథడ్ అని అంటున్నాను. ఏమొచ్చింది, డిరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ మాత్రమే వచ్చింది. మరి నాకు బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ రావాలి అంటే అక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ జరిగింది కదా. మరి ఇప్పుడు నాకు బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ కూడా రావాలి అంటే సూపర్ కీవర్డ్ డాట్ మీరు ఏదైతే ఫంక్షన్ రాశారో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి, మెథడ్. ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ అన్న మెథడ్ అన్న ఒకటేనమ్మా. ఇక్కడ ఎంఎస్జి అనే మెథడ్ రాశాను, ఇక్కడ ఎంఎస్జి అనే మెథడ్ రాశాను. డిరైవ్డ్ క్లాస్లో కూడా ఎంఎస్జి మెథడే ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, అంటే ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది, బేస్ క్లాస్ మీదకి ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు మరి బేస్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా కూడా కావాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద సూపర్ కీవర్డ్ బిఫోర్ ద మెథడ్ నేమ్. మెథడ్ నేమ్కి ముందర సూపర్ కీవర్డ్ని కనుక యూజ్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ది వస్తుందమ్మా, దాని తర్వాత బేస్ క్లాస్ కూడా మెసేజ్ అనేది వస్తుంది. చూడండి ఏమొచ్చిందమ్మా, డిరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ అని వచ్చింది, నెక్స్ట్ బేస్ క్లాస్ మెథడ్ అని కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామో, సూపర్ అనే కీవర్డ్ వచ్చేసి అంటే వేరియబుల్ నేమ్ బేస్ క్లాస్లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్లోను రెండు ఒకటే ఉంటే ఓన్లీ డిరైవ్డ్ క్లాస్దే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే నాకు బేస్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే ఆ వేరియబుల్ ముందర నేను సూపర్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం మెథడ్స్ కనుక తీసుకుంటే
మెథడ్ నేమ్స్ బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏమైపోతుంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరిగింది. అట్లా కాకుండా నాకు బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ లో ఉన్న డేటా కూడా నేను వ్యూ చేసుకోవాలి అంటే ఆ మెథడ్ ముందర సూపర్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా ఏమని చెప్పామమ్మా, మనం ఈ సూపర్ అనే కీవర్డ్ ని ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అన్నాము, కన్స్ట్రక్టర్స్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. కన్స్ట్రక్టర్ లో యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నామా, స్టూడెంట్ క్లాస్ కూడా తీసుకున్నాను. ఈ స్టూడెంట్ క్లాస్ లో ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ ని స్టూడెంట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నాకు స్టూడెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే స్టూడెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. మరి నాకు బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే జస్ట్ సింప్లీ వీ కెన్ డిఫైన్ ద సూపర్ కీవర్డ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ లో సూపర్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మా. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఒకసారి సేవ్ యాజ్ అనుకుంటున్నామా. సో సేవ్ యాజ్ సూపర్ కన్ డాట్ జావా అని అంటున్నాము, సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్ జావా అని చెప్పేసి అని అంటున్నాము. దీన్ని ఇక్కడతో సేవ్ చేశాను. ఓకే, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మోడిఫికేషన్ అనేది చేస్తున్నామా. చూడండి, పర్సన్ అనే క్లాస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను వాయిడ్ అని కానీ ఏమి తీసుకోకుండా పర్సన్ అనే ఇదేమవుతుంది, కన్స్ట్రక్టర్ అవుతుందమ్మా. కన్స్ట్రక్టర్ బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అని రాయండి. మెథడ్ కన్నా కన్స్ట్రక్టర్ అని రాస్తే మనకి అర్థమవుతుంది. బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అని రాసాను. నేను ఇక్కడ క్లాస్ ని క్లోజ్ చేశాను. ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కన్స్ట్రక్టర్ కదా తీసుకుంటుంది. కన్స్ట్రక్టర్ మీన్స్ మెథడ్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది, we are creating the object, automatically the constructor will be invoked. Okay, derived class constructor. Next display అని చెప్పి అమ్మా, ఇంకా ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ కూడా నేను తీసుకోవట్లేదు. డిస్ప్లే మెథడ్ కూడా నేను తీసుకోవట్లేదు, డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సూపర్ సిఓఎన్ అని కదమ్మా ఇచ్చాము, సూపర్ సిఓఎన్ అని చెప్పేసి అన్నాము. నేను ఎస్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఇక డిస్ప్లే అనే మెథడే లేకపోతే ఇంకెందుకమ్మా ఇది తీసేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎఫ్ఎస్ అని నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నా. దీంట్లో సిఎల్ఎస్ అని అన్నమ్మా, జావా సి సూపర్ సిఓఎన్ డాట్ జావా అని అన్నాను. నో మిస్టేక్స్, జావా సూపర్ సిఓఎన్ అని ఇచ్చాను. ఏమైనా వచ్చింది, బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ రెండు వచ్చినాయమ్మా. ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి డిరైవ్డ్ క్లాస్ ది ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ జస్ట్ సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసినా కానీ మనకి అలానే వస్తుంది. చూడండి, సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది అనేది చూడండి. బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం సూపర్ అనే కీవర్డ్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసామా, వేరియబుల్స్ లో యూజ్ చేసాము, మెథడ్స్ లో యూజ్ చేసాము, కన్స్ట్రక్టర్ లో యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఫైనల్ కీవర్డ్ అనేది వేటికి అప్లై చేస్తాము. ఫైనల్ కీవర్డ్ యూజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద వేరియబుల్స్, మెథడ్స్ అండ్ క్లాసెస్. ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అంటే కనుక అది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. వి కెనాట్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. ఎప్పుడైతే వేరియబుల్ ముందర నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేశానో ఆ వాల్యూ అనేది త్రూఅవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, చేంజ్ చేసిన వాల్యూ రాదన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫైనల్ మెథడ్. ఫైనల్ మెథడ్ అంటే కనుక
ఓవర్ రైడింగ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఫైనల్ అని మెథడ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి కంపైలర్ ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఫైనల్ క్లాస్ ప్రివెంట్స్ ద ఇన్హెరిటెన్స్. ఫైనల్ క్లాస్ ముందర మీరు ఫైనల్ అని పెట్టారు అని అంటే దాని నుండి ఇంకొక క్లాస్ ని మనం డెరైవ్ చేయలేం. ఒకవేళ డెరైవ్ చేశారు అంటే మనకేం రావాలి, కంపైలర్ ఎర్రర్ విల్ బి అక్కర్డ్. ఓకే ఓకే. ఫైనల్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా. when a variable is declared with the final keyword, its value cannot be modified, essentially a constant. మనకి ఫైనల్ అంటేనే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అని. త్రూఅవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ లో వాల్యూ గనక చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటారు. అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ లాగా వర్క్ అవుతుంది. సపోజ్ ఫైనల్ కీవర్డ్ విచ్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు వేరియబుల్స్, మెథడ్స్ అండ్ క్లాసెస్. మనం ఫైనల్ కీవర్డ్ ని మెథడ్స్ లోను, క్లాసెస్ లోను, వేరియబుల్స్ లోను యూజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఫైనల్ కీవర్డ్ బిఫోర్ ద క్లాస్, it is treated as the final class. We cannot extend the another classes. ఆ క్లాస్ నుండి మళ్ళీ ఇంకొక క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదు అంటున్నాడు. సపోజ్ మనం మెథడ్ ముందర కనుక ఫైనల్ కీవర్డ్ కనుక యూజ్ చేస్తే మనం ఓవర్ రైడ్ అనేది చేయకూడదు. బేస్ క్లాస్ లో ఫైనల్ మెథడ్ అని తీసుకుంటే గనక నేను డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో కూడా సేమ్ మెథడ్ నేమ్ తీసుకోకూడదమ్మా. ఎందుకని, అక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగదు. ఫైనల్ కీవర్డ్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. ఓకే, మరి ఈ ఫైనల్ కీవర్డ్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చమ్మా? వేరియబుల్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, మెథడ్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ వేరియబుల్స్ లో యూజ్ చేస్తే గనక నేను వాల్యూని చేంజ్ చేయొచ్చా? చేంజ్ చేయడానికి లేదు. ఒకవేళ చేంజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, కంపైలర్ ఎర్రర్ విల్ బి అక్కర్డ్. ఏమని వస్తుంది, ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్, మనం వాల్యూని చేంజ్ చేయలేము అని వస్తుంది. ఒకవేళ మెథడ్ ముందర యూజ్ చేస్తే గనక నేను మళ్ళీ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో కూడా సేమ్ మెథడ్ నేమ్ తీసుకుంటే నాకు మళ్ళీ ఏం రావాలి, కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది రావాలి. ఎందుకని, సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అనేది బేస్ క్లాస్ లో ఫైనల్ మెథడ్ కింద తీసుకుంటే కనుక ఓవర్ రైడింగ్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ముందర నేను ఫైనల్ అని తీసుకుంటే కనుక ఆ క్లాస్ నుండి నేను ఇన్హెరిట్ చేయకూడదు. సపోజ్ నేను పొరపాటు నేను ఇన్హెరిట్ చేశాను అంటే నాకేం రావాలి, కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒక్కసారి నేను ఫైనల్ వేరియబుల్ ని ఎలా చేస్తాను అనేది ప్రోగ్రామ్ రూపేణా ఈ మూడింటికి చెయ్యకూడదు అంటున్నాడు. అది నిజమా కాదా అని చెప్పేసి మనం దేని ద్వారా చూసుకుందాము, ఒక ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చూద్దాము. క్లాస్ ఎఫ్ వేరియబుల్ అనుకుంటున్నాము. ఎఫ్ వేర్ అని చెప్పేసి ఫైనల్ వేరియబుల్ అని తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string args అని చెప్పేసి తీసుకున్నామా. దీంట్లో నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఏం తీసుకున్నాను, ఇంట్ ఎక్స్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ ఎక్స్ ని 20తో ఇనిషియలైజ్ చేశానమ్మా. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అంటున్నామా. ప్రింట్ ఎల్ఎన్ దేన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఎక్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ప్లస్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి అన్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఈ క్లాస్ ని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇద్దాము, ఎఫ్ఆర్ కదా. సేవ్ చేయండి. ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తాను. అంటే నేను మామూలుగా ఫైనల్ యూజ్ చేయకుండా చూపిస్తున్నానమ్మా. ఫైనల్ యూజ్ చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి ఫైనల్తో ఎలా చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తాను. సేవ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్లో చూడమ్మా ఒకసారి. ఎఫ్ఆర్ అని తీసుకున్నాను, పబ్లిక్ అని తీసుకున్నాను, ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఈ వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఒకసారి సేవ్ చేసి డిస్ప్లే ఇక్కడ సిఎల్ఎస్ జావా సి ఏమని ఇస్తున్నామా, ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాను, ఎఫ్ఆర్ డాట్ జావా అని అంటున్నాను. అన్న తర్వాత మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేవు. ఎఫ్ఆర్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను. ఏమని వచ్చింది, ఎక్స్ వాల్యూ 20 వచ్చింది. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ ప్లస్ 50 అని అంటున్నామా. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ హియర్? Initially I am initializing the x value with 20. I am incrementing with 50. What is the resultant value of x here? 70 will be displayed. Okay, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సేవ్ చేసి మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసి చూపిస్తున్నామా.
ఏమని వచ్చింది, ఎక్స్ వాల్యూ 70 అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఈ ఇంట్ ముందర ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి కామెంట్ లైన్లో పెట్టేస్తున్నాను. ఇది ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తున్నా చూడండి. సేవ్ చేసి రన్ చేసి చూడండి. రన్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి, 20 అని రావాలి. వస్తుందా రాదా చూడండి. ఓకే 20 అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ దీన్ని కామెంట్ లైన్లో తీసేస్తున్నాము. మనం ఏమంటున్నాము, ఫైనల్ వేరియబుల్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, త్రూఅవుట్ ద ప్రోగ్రామ్లో ఆ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకూడదు అని అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఫైనల్ అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూగా తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ని 50తో ఇంక్రిమెంట్ చేశాను అంటే అది వర్క్ అవుతుందా, ఆ వర్క్ కాకూడదు. ఏమని వచ్చిందమ్మా, మనకి ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. కెనాట్ అసైన్ ఏ వాల్యూ టు ద ఫైనల్ ఎక్స్ ని మనం ఇంక్రిమెంట్ చేయకూడదు అంటే వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయకూడదు అని అంటున్నాడు. ఎందుకని, త్రూఅవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ లో వాల్యూ అనేది కెనాట్ బి చేంజ్డ్, ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. వెనెవర్ వి ఆర్ గివింగ్ ద ఫైనల్ బిఫోర్ ద వేరబుల్ నేమ్ ముందర నేను ఎప్పుడైతే ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చానో వాల్యూ అనేది మనం ఎప్పటికీ చేంజ్ చేయలేము అని చెప్పేస్తాను అన్నట్టు. వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయలేము. ఎప్పుడైతే మనం చేంజ్ చేసామో నాకేమొస్తుంది, ఎర్రర్ విల్ బి అకర్డ్. ఏమని వస్తుంది, మనం వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి వస్తున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి అర్థమైంది కదా. ఫైనల్ అని ఒక వేరబుల్ నేమ్ ముందర ఇచ్చిన తర్వాత నేను వాల్యూలో చేంజెస్ కనుక చేస్తే కనుక ఎర్రర్ విల్ బి అకర్డ్. ఎందుకంటే ఆ వేరబుల్ అనేది ఫైనల్ వేరబుల్ కాబట్టి we cannot change the value of that variable. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నామా, అదేంటంటే ఫైనల్ క్లాస్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. ఫైనల్ క్లాస్ అని అంటే ఏం చెప్పామమ్మా, ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద ఫైనల్ క్లాస్. క్లాస్ ముందర నేను ఫైనల్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే పెట్టానో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది తీసుకోకూడదు, కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది రావాలి. సరే నేను ఫస్ట్ క్లాస్ ఎఫ్ క్లాస్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ని తీసుకున్నాం. ఏదో సింపుల్ ఏదన్నా డిస్ప్లే అని చెప్పేసి ఒకటి ఏదైనా డిస్ప్లే చేద్దాం. డిస్ప్లే ఇంట్ ఎక్స్ అసైన్స్ టు 20 అన్నానమ్మా. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేద్దాము, ఈ ఎక్స్ అని ప్రింట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ క్లాస్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఈ క్లాస్ నుండి ఎఫ్ క్లాస్ 1 అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా. దేని నుంచి, ఎఫ్ క్లాస్ నుంచి ఎఫ్ క్లాస్ 1 అనే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని తీసుకోండి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నామా. దీనికి వచ్చేసి ఎఫ్ క్లాస్ 1కి వచ్చేసి నేను ఆబ్జెక్ట్ని ఎఫ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎఫ్ క్లాస్ 1 అని చెప్పేసి అన్నాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ డాట్ డిస్ప్లే అని అంటున్నాను. ఎఫ్ డాట్ డిస్ప్లే అని అంటున్నాను. ఓకే, ఎఫ్ డాట్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సేవ్. ఎఫ్ క్లాస్ కదమ్మా, ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వచ్చేసి ఎఫ్ క్లాస్ డాట్ జావా. సేవ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత జావా సి ఎఫ్ క్లాస్ డాట్ జావా ఎక్స్టెండ్ అన్నానమ్మా. ఎక్స్టెండ్స్ కదా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. సేవ్ చేస్తున్నా మళ్ళీ. అగైన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎఫ్ క్లాస్ డాట్ జావా ఎఫ్ డాట్ డిస్ప్లే కెనాట్ ఫైండ్ ద సింబల్. ఒక్కసారి చూద్దామమ్మా. క్లాస్ 1 ఇచ్చాను, డిస్ప్లే స్పెల్లింగ్ క్లాస్ని క్లోజ్ చేసాము. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఎఫ్ డాట్ డిస్ప్లే యూజ్ చేయొచ్చు కదా, కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్.
ఓకే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని పెట్టలేదు కదమ్మా స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ ఆల్ టెక్స్ ఎర్రర్ సెమీకోలన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓకే చూద్దాము ఒకసారి క్లాస్ని ఓపెన్ చేసాము క్లోజ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఎఫ్ క్లాస్ 1 స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అన్నాము క్లాస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని అంటే 2 బ్రాకెట్స్ పెట్టాము కాబట్టి వచ్చింది సిఎల్ఎస్ అన్నాము ఒకసారి డాట్ డిస్ప్లే దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది ఎర్రర్ కెనాట్ ఫైండ్ ద సింబల్ ఎఫ్ క్లాస్ ఓకే alt fs alt tab f class dot స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉందమ్మా డిస్ప్లే play f class 1 సేవ్ ఓకే జావా f క్లాస్ అన్న క్లాస్ నేమ్ ఎఫ్ క్లాస్ 1 అని ఇవ్వాలమ్మా ఎఫ్ క్లాస్ అని ఇచ్చాము సరే దీన్ని ఎఫ్ క్లాస్ అని దీన్ని ఎఫ్ క్లాస్ 1 అని అంటున్నాను ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేసి ఇప్పుడు సిఎల్ఎస్ అనండి ఎఫ్ క్లాస్ 1 అండి ఇక్కడ ఎఫ్ క్లాస్ 1 నుంచి ఎఫ్ క్లాస్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నట్టు ఓకే 20 అని ప్రింట్ అయింది ఓకే అంటే మనమే మిస్టేక్ చేసాం మనం బేస్ క్లాస్ని కాదు కదా మెయిన్ మెథడ్ ఏది ఉంటే ఆ మెథడ్ నేమే మనం ఫైల్ నేమ్గా ఇవ్వాలి నేను పొరపాటు పడి నేను బేస్ క్లాస్ది ఇచ్చేసాను కాబట్టి మళ్ళీ సేవ్ యాజ్ చేయడం ఎందుకని నేను ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ నేమ్ ఏమో ఎఫ్ క్లాస్ 1 అన్నాము ఈ ఎఫ్ క్లాస్ 1 నుంచి నేను ఎఫ్ క్లాస్ను క్రియేట్ చేశాను బట్ ఇన్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఇట్ హ్యాస్ నో డిస్ప్లే డిస్ప్లే అనే మెథడ్ లేదు కానీ ఈ డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ఎక్కడుంది బేస్ క్లాస్లో ఉంది బేస్ క్లాస్లో ఉన్న ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది సరే ఇప్పుడు మనం క్లాస్ తీసుకున్నాము ఆ క్లాస్ ముందర ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను క్లాస్ ముందర ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ పెట్టాను నాకేం రావాలి ఎర్రర్ అనేది రావాలి ఎటువంటి ఎర్రర్ రావాలి కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది రావాలి అది చూసారా ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ క్లాస్ 1 అనేది ఇన్హెరిట్ చేయకూడదు అని కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ఫైనల్ క్లాస్ 1 ఫైనల్ క్లాస్ 1 నుంచి అంటే క్లాస్ ఎఫ్ క్లాస్ 1 అనేది నేను ఫైనల్ క్లాస్ గా తీసుకుంటే ఆ క్లాస్ నుండి నేను ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంకా క్లాసెస్ ని డిరైవ్ చేయొచ్చు అంటే చెయ్యకూడదు కాబట్టి కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రాము పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అయినట్టు అనమాట అంటే వేరబుల్ ముందర నేను ఫైనల్ అని ఇచ్చిన తర్వాత వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ చేయకూడదు అది వర్కౌట్ అయింది ఒకవేళ చేంజ్ చేస్తే ఏం రావాలి ఎర్రర్ అనేది రావాలి కంపైలేషన్ టైం ఎర్రర్ రావాలి ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ ముందర నేను ఎప్పుడైతే ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాను నేను ఆ క్లాస్ నుండి నేను ఏమన్నా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే నాకు సింటాక్టికల్ ఎర్రర్ రావాలి కంపైలర్ ఎర్రర్ రావాలి ఆ కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది వచ్చేసింది సరే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మెథడ్ లో ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి చేద్దాం కొత్తగా ఒక ఫైల్ ఒకదాన్ని తీసుకుంటున్నామా దీనికి వచ్చేసి క్లాస్ ఎఫ్ మెథడ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నామా ఎఫ్ మెథడ్ అనే క్లాస్ తీసుకుని ఫైనల్
ముందరే ఫైనల్ ఇవ్వద్దులేండి, వాయిడ్ డిస్ప్లే అని ఇద్దాము. డిస్ప్లే అని ఇచ్చి దీంట్లో సేమ్ ఇందాకట్లానే x assigns to 20 అని అన్నమ్మా. తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఎక్స్ అని ప్రింట్ చేసేద్దాం. ఇక్కడతో క్లాస్ని క్లోజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎఫ్ మెథడ్ 1 అమ్మ. ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేయాల్సింది కూడా ఎఫ్ మెథడ్ 1తో సేవ్ చేయాలి. ఎక్స్టెండ్స్ ఎఫ్ మెథడ్ నుంచి చేసామా. దీంట్లో పబ్లిక్ static void main static void main string args అని తీసుకున్నామా. తీసుకున్న తర్వాత ఎఫ్ మెథడ్ 1కి నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను, ఎఫ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. న్యూ ఎఫ్ మెథడ్ 1 అని తీసుకున్నామా. నెక్స్ట్ వాయిడ్ డిస్ప్లే అని, సరే వాయిడ్ డిస్ప్లే అని ఇంకొక మెథడ్ని కూడా తీసుకుంటున్నా. దీంట్లో ఇంట్ y assigns to some 50 అని ఇస్తున్నామా. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఓకే. తీసుకున్న తర్వాత నేను ఎఫ్ డాట్ డిస్ప్లే అని అంటున్నాను, ఎఫ్ డాట్ డిస్ప్లే అని అంటున్నాను. ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఆల్ట్ ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ మెథడ్ 1 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. సేవ్ చేసామా. సిఎల్ఎస్ జావా సి ఎఫ్ మెథడ్ 1 డాట్ జావా. Find the symbol f method 1. F method 1 dot java. System dot out dot println x. ఓకే, నేను ఇక్కడ వేరియబుల్ ముందర నేను ఏ డేటా టైపు ఇవ్వకపోతే దానికి ఏం తెలుస్తుందమ్మా, తెలియదు కదా. ఎఫ్ మెథడ్ 1 డాట్ జావా. ఓకే, జావా ఎఫ్ మెథడ్ 1 ఏమని వచ్చిందమ్మా, 50 అని వచ్చింది. డిస్ప్లే అంటే ఏమైంది, ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరిగింది. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరిగింది. సపోజ్ నేను ఈ డిస్ప్లే అనేది ఇక్కడ తీసేసాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకి, అంటే డిస్ప్లే తీసేయకండి. ఇప్పుడు డిస్ప్లే అనేది రెండిట్లోనూ ఉంది. నాకు బేస్ క్లాస్లో డిస్ప్లే ఉంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో డిస్ప్లే ఉంది.
నేను ఈ వాయిడ్ ముందర నేనేం చేశాను అంటే ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ పెట్టాను. ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ పెడితే ఓవర్ రైడింగ్ అనేది తీసుకోదన్నమాట. ఓవర్ రైడింగ్ అనేది తీసుకుంటుందా అంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో కూడా సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వకూడదు. ఇప్పుడు నాకేం రావాలి? కంపైలేషన్ ఎర్రర్ అనేది అక్కరవ్వాలి. చూడండి, నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేశాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు y వాల్యూ 50 అనేది డిస్ప్లేలోది జరిగింది. అంటే మరి నాకు 20 అనేది ఎందుకు రాలేదు? ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. బేస్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దాని మీద ఇప్పుడు నాకు ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట. సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏ క్లాస్ కి అయితే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ మాత్రమే, ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరిగింది. అంటే బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటే ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరిగిందమ్మా. ఎప్పుడైతే నేను బేస్ క్లాస్ లో నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, నాకేమొస్తుంది? కంపైలేషన్ ఎర్రర్ విల్ బి అక్కర్డ్. ఎందుకని? ఫైనల్ మెథడ్ కదమ్మా. మెథడ్ కి వచ్చేసి జావాసి ఎఫ్ మెథడ్ 1 అని అన్నప్పుడు ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగకూడదు కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు కంపైలేషన్ ఎర్రర్ రావాలి. వచ్చిందా? ఏంటి ఇక్కడ డిస్ప్లే ఇన్ ద ఎఫ్ మెథడ్ 1 కెనాట్ బి ఓవర్ రైడ్. ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగకూడదు. ఎందుకంటే ఓవర్ రైడింగ్ ముందర మీరు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఓవర్ రైడింగ్ అనేది ఇక్కడ జరగకూడదు అని అంటున్నాడు. ఓకేనా? అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నది ఏంటమ్మా? ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు? వేరియబుల్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, మెథడ్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ మెథడ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, క్లాసెస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వేరియబుల్ ముందర గనక ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని గనక యూజ్ చేస్తే ఏంటి? త్రూఅవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ లో వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ మీరు చేంజ్ చేశారు అంటే గనక నాకు కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది రావాలి. సపోజ్ నేను ఒక క్లాస్ ముందర గనక ఫైనల్ అని పెడితే ఆ క్లాస్ నుండి నేను ఇంకా ఏ క్లాసెస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే కనుక ఫైనల్ క్లాస్ కింద తీసుకున్నాము అంటే అది అక్కడి నుంచి మనం డిరైవ్ చేయలేము. ఒక మెథడ్ ముందర గనక నేను ఫైనల్ అనే గనక ఇస్తే అంటే మెథడ్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉంటే, బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను సేమ్ ఉంటే గనక ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరుగుతుందమ్మా. ఇప్పుడు నేను బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చి బేస్ క్లాస్ మెథడ్ లో నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగకూడదు అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇది మనం ఈ రోజు చెప్పుకోవాలనుకున్న కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఒక్కసారి ఈ రోజు కాన్సెప్ట్స్ అంతా కూడా ఒక్కసారి చూద్దామమ్మా. చూడండి, ఈ రోజు లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఒకటి, సూపర్ కీవర్డ్ ఒకటి, ఫైనల్ కీవర్డ్ ఒకటి. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి చెప్పుకునే ముందర అసలు ఈ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది దేని గురించి కాన్సెప్ట్? పాలిమార్ఫిజం గురించి చెప్పుకున్నాం. పాలిమార్ఫిజం మీన్స్ పాలి అంటే మెనీ అని, మార్ఫిజం అంటే యాక్షన్స్. మెనీ యాక్షన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే పాలిమార్ఫిజం అంటారు. దీంట్లో దిస్ పాలిమార్ఫిజం ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. One as the compile time polymorphism, another one as the runtime polymorphism. కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఓవర్లోడింగ్, రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఓవర్ రైడింగ్ అనమాట. ఓకేనా? మనకి ఓవర్ రైడింగ్ కి ఓవర్లోడింగ్ కి ఓవర్ రైడింగ్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది నేర్చుకున్నాం. తర్వాతకి ఓవర్ రైడింగ్ గురించి డీటెయిల్ గా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఓవర్లోడింగ్ లో మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది, సిగ్నేచర్ కానీ రిటర్న్ టైప్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. బట్ ఇన్ ద ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ నేమ్, సిగ్నేచర్ నేమ్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ లో కానీ, స్టాటిక్ లో కానీ, మెయిన్ మెథడ్ లో కానీ, కన్స్ట్రక్టర్ లో కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ ద ఓవర్ రైడింగ్ ఓన్లీ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ మాత్రమే అప్లై చేస్తాము. మనకి సేమ్ క్లాస్ లోను చైల్డ్ క్లాస్ లోను ఓవర్లోడింగ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ దీంట్లో మాత్రం పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ లో మాత్రం యూజ్ చేస్తాము అని అంటున్నాడు. ఓవర్లోడింగ్ వచ్చేసి స్టాటిక్ బైండింగ్ ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ అంటారు. ఓవర్ రైడింగ్ వచ్చేసి డైనమిక్ బైండింగ్ ఆర్ లేట్ బైండింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఓవర్ రైడింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓవర్ రైడింగ్ అంటే మనకి పేరెంట్ క్లాస్ లోను నెక్స్ట్
డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను అంటే బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను సేమ్ మెథడ్ నేమ్ కనుక ఉంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఓవర్ రైడింగ్ జరగటం అంటే నాకు డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. ఓవర్ రైడింగ్ మీన్స్ ఓవర్ రైడ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్ మీద ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అని కూడా అంటారమ్మా. స్టాటిక్ కానీ ఫైనల్ మెథడ్స్ లో కానీ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగకూడదు అంటున్నాడు. ఓవర్ రైడింగ్ నే ఇంకా ఏమంటారంటే డైనమిక్ బైండింగ్, లేట్ బైండింగ్ అని కూడా అంటారు. ఇంకొకటి వచ్చేసి నేను ఓవర్ రైడింగ్ అంటున్నాను కదా, ఏ క్లాస్ కి అయితే నేను ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాను ఆ క్లాస్ కరెస్పాండింగ్ మెథడ్స్ మాత్రమే వర్క్ అయితే గానీ నేను డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేసి మరి బేస్ క్లాస్ లో ఉన్నది కూడా వర్క్ కావాలి అంటే వర్క్ కాదు. ఎందుకని ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నామమ్మా. పేరెంట్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాం, చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకున్నాం, రెండిట్లో కూడా రన్ మెథడ్ యూజ్ చేసాము. నేను ఒక మెయిన్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఆ మెయిన్ క్లాస్ లో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ రన్ అంటే ఏది వర్క్ అవుతుంది? చైల్డ్ క్లాస్ ది మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. మరి నాకు బేస్ క్లాస్ ది వర్క్ కావాలి అంటే నేను పేరెంట్ క్లాస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ రన్ అని చెప్పేసి అంటేనే నాకు పేరెంట్ క్లాస్ ది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? దీన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఓన్లీ డిరైవ్డ్ క్లాస్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సూపర్ కీవర్డ్. సూపర్ కీవర్డ్ అంటే నాకు బేస్ క్లాస్ లో వర్క్ కావాలి అంటే దిస్ సూపర్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్. when we are using the super keyword means we can use the super keyword in variables, methods and constructors. ఇప్పుడు చూడండి, వేరియబుల్స్ అని అంటే కనుక నాకు బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను రెండిట్లో కూడా సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఉన్నది అంటే కనుక నాకేంటి డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నది మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది కానీ బేస్ క్లాస్ లోది వర్క్ కాదు. కాబట్టి నాకు బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ కూడా వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే కనుక నేనేం యూజ్ చేయాలి? ఆ వేరియబుల్ ముందర సూపర్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మెథడ్ అంటే మెథడ్ నేమ్ అనేది బోత్ బేస్ క్లాస్ లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోను సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటే గనక ఓన్లీ డిరైవ్డ్ క్లాస్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. నాకు మరి బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ అనేది వర్క్ కావాలి అంటే ఆ మెథడ్ ముందర కంపల్సరీగా నేను సూపర్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే కనుక ఆబ్జెక్ట్ ని నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడే బేస్ క్లాస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ రెండు వర్క్ అయితే నేను డిరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ లో సూపర్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తే కనుక నాకు సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా వర్క్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ దీని మీద ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం చెప్పుకున్నామా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్ కీవర్డ్. ఫైనల్ కీవర్డ్ when a variable is declared with the final keyword its value cannot be modified, essentially a constant. ఒక వేరియబుల్ ముందర కనుక నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను అంటే అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ లాగా వర్క్ అవుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అంటున్నామో త్రూఅవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ లో వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయకూడదు. ఇన్ కేస్ చేంజ్ చేస్తే ఏం రావాలి? నా కంపైలర్ ఎర్రర్ విల్ బి అకర్డ్. This final keyword is also used in classes and methods. Suppose we are used final keyword in మెథడ్ లో యూజ్ చేస్తే గనక మనం ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగకూడదు. సపోజ్ క్లాస్ లో కనుక నేను ఫైనల్ కీవర్డ్ ని కనుక యూజ్ చేస్తే ఆ క్లాస్ నుండి నేను కొత్త క్లాసెస్ ని డిరైవ్ చేయడానికి ఉండదన్నమాట. ఒకవేళ నేను పొరపాటును డిరైవ్ చేశాను అంటే ఏం కావాలి? నాకు ఎర్రర్ అనేది అక్కర్ కావాలన్నమాట. ఎర్రర్ అక్కర్ కావాలి అంటే కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఫైనల్ వేరియబుల్ ని వేరియబుల్స్ లో యూజ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ లాగా, మెథడ్స్ లో యూజ్ చేస్తే కనుక ప్రివెంట్ ద మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, క్లాసెస్ లో యూజ్ చేస్తే కనుక ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పేసి అన్నామన్నా. వీటిని ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కూడా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూసాము. ఇక్కడ చూడండి, నేను వేరియబుల్ ముందర ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎక్స్ అని ప్రింట్ చేస్తే 20 అని వస్తుంది. ఎప్పుడైతే నేను ఎక్సర్సైజ్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 20 అన్నాను వాల్యూ విల్ బి చేంజ్డ్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 40 అవుతుంది. 40 అంటే చేంజెస్ అనేవి చేయొచ్చా? చేయకూడదు. ఎందుకని? వేరియబుల్ ముందర నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి కంపైలర్ ఎర్రర్ విల్ బి అకర్డ్. నెక్స్ట్ నేను ఫైనల్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను ఎఫ్ క్లాస్ అని. ఆ క్లాస్ ముందర నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను. దీంట్లో ఒక మెథడ్ యూజ్ చేశాను. ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని ఎక్స్ అని ప్రింట్ చేసాము. ఈ ఎఫ్ క్లాస్ నుండి నేను ఎఫ్ క్లాస్ 1 అనే ఒక క్లాస్ ను క్రియేట్ చేశాను అంటే ఎక్స్టెండ్ చేశాను. చేయొచ్చా?
చేయకూడదు. ఎందుకని నేను ఈ ఎఫ్ క్లాస్ ముందర నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను. ఎక్స్టెండ్ చేసి నేను మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి నేను ఈ ఎఫ్ క్లాస్ 1కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఎఫ్ డాట్ డిస్ప్లే అంటే ఏమవుతుంది, మామూలుగా అయితే 20 అని డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే నేను క్లాస్ ముందర నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశానో ఎమ్మటనే ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. మరి ఎక్స్టెండ్స్ అంటే కనుక నేను ఆ బేస్ క్లాస్ నుండి డెరైవ్డ్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను కాబట్టి కంపైలర్ ఎర్రర్ విల్ బి అకర్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్ మెథడ్. ఒక నేను బేస్ క్లాస్ లో డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ తీసుకుంటే కనుక మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరుగుతుందమ్మా. ఈ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ జరగకుండా నేనేం చేశానంటే నేను బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ముందర ఎఫ్ మెథడ్ అనేది బేస్ క్లాస్ అమ్మా, ఈ మెథడ్ ముందర నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తే నేను డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో కూడా అదే మెథడ్ నేమ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగకూడదు అని వస్తుంది అనమాట. ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగకూడదు అని కంపైలర్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. అదే నేను ఇక్కడ ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ తీసేస్తే కనుక నేను ఈ దేనికైతే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశానో దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసామో ఏమవుతుంది, ఆ కంపైలర్ ఎర్రర్ విల్ బి అకర్డ్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద టుడేస్ కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. And stop the share.